જસદણ પેટા ચૂંટણીમાં વિજય બનેલા કુંવરજી બાવળિયાએ આજે ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે શપથ લીધા છે। શિક્ષણ પ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સહિતના ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ બાવળિયાને શપથ લેવડાવ્યા। ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસનો સાથ છોડી ભાજપમાં આવેલા બાવળિયાએ ભાજપ તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવી જસદણ પેટા ચૂંટણીમાં ભવ્ય વિજય હાંસલ કર્યો હતો। विश्वास खंडित न था ए रीते आगामी दिवस में पीवाना पानी प्रायोरिटी आपीने खेडूतोना प्रश्नों होय ए उपरांत जे विस्तारना पायाना प्रश्नों छे उकेलवा माटे राज्य सरकारना सहयोगथी ज्यारे हूँ मंत्रीमंडळना सभ्य तरीके केबिनेट कक्षाना मंत्रीमंडळमां बैठो छुं त्यारे ए जे चूंटणी वखते आपेला वचनो एने प्रायोरिटी आपीने वहेली तके उकेल आवे ए हल थाय एना माटेना मारा प्रयत्नो रहेशे। चिंता दल में सक्रिय सभ्य बन्या कोण छे कुंवरजी बावळिया। 1990 विधानसभा की चूंटणी तेओ लड्या छे अने जीत हासिल करता आव्या छे। चूंटणी हारता कांग्रेस में तेओ जोड़ाया हता। 4 वार धारासभ्य तरीके पण तेओए जीत हासिल करी छे। 2009 में राजकोट लोकसभानी चूंटणी जीत्या हता। बोटाद विधानसभानी बैठक तेओ हारी गया हता। परिवारवादनो आरोप पण तेमना पर लाग्यो। जसदण विधानसभामां कायम कुंवरजी बावळियानो दबदबो रह्यो। मतदारों साथे सीधो संपर्क कर्यो तो शांत स्वभाव अने धीरजना कारणे तेओ तमामना लोकप्रिय बन्या। लोकसभा चूंटणी पूर्वे गुजरातना राजकारणमां थई शके छे मोटो उलटफेर। भाजप अने कांग्रेस बंने पक्षना नेताओना निवेदनो परथी आ संभावना व्यक्त कराई रही छे। भाजपना धारासभ्य कुंवरजी बावळियाए शपथविधि कांग्रेसना अनेक नेताओ तेना संपर्कमां होवानुं जणाव्युं, जेनी सामे प्रदेश कांग्रेस प्रमुखे कह्युं के भाजपना अनेक सीनियर नेताओ पण कांग्रेसना संपर्कमां छे। आज घणा बधा सीनियर आगेवानो अने कार्यकरो पण क्यांक ने क्यांक अंदर गूंगणामण अनुभवी रह्या छे। एवो पण आवता दिवसोमां कंईक नवा धड़ाका करे एवी तैयारीओमां छे, कारण के एमनुं त्यां महत्व रह्युं नथी, एमनी कोई नोंध लेवाती नथी। केटलाक आगेवानो अने एवा मारा संपर्कमां छे ए जोईए 2019 लोकसभानी चूंटणीओनी आसपास एना आ बधुं परिणाम जोवा मळशे। भारतीय जनता पार्टीना अनेक आगेवानो, संगठनना होद्देदारो ने चूंटायेला प्रतिनिधिओ पण कोंग्रेसना संपर्कमां छे अने संपर्कमां होवा करता पण आजे आखा देशनी प्रजा देश में परिवर्तन करवानुं मन बनावी चूकी है ने परिवर्तननो जे आखो लहर शरू थई छे ए गुजरातना लोको पण एमां जोड़ावाना छे। 2019 नी चूंटणीमां गुजरातमां पण मोटा प्रमाणमां परिवर्तन थशे। आर्थिक संक्रामण माणसने केटली हदे पायमाल करी नाखे तेनुं वधु एक उदाहरण जामनगरमां सामे आव्युं छे। नवा वर्षना प्रथम दिवसे जामनगरमां सामे आव्यो छे सामूहिक आपघातनो किस्सो। जामनगरना किसान चौक मोदीवाड़ा विस्तारमां एक परिवारे आर्थिक संक्रामणथी कंटाळी मोतने वहालुं करी लीधुं। मोरभुवन नामना मकानमां कंदोई काम करता दीपकभाई साकरियाना समग्र परिवारे झेरी दवा पी आत्महत्या करी लेता समग्र विस्तारमां चकचार मची छे। घटनानी जाण थता पोलीसना उच्च अधिकारीओनो काफलो घटना स्थळे दौड़ी આવ્યો હતો। પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મૃતક દીપકભાઈનું મકાન લોન પર હતું। આ ઉપરાંત માતાની બીમારીના પગલે દર મહિને દવામાં મોટો ખર્ચ થતો હતો, જેની સામે આવક ખૂબ જ મર્યાદિત હોય ગત રાત્રિના દીપકભાઈ સાકરિયા તેમની માતા, પત્ની અને 2 સંતાનો સહિત 5 સભ્યોએ ઝેરી દવા પી જીવન ટૂંકાવી દીધું। मृतक दीपकभाईનો एक भाई राजकोट आश्रमમાં રહે છે તેમજ તેમના પિતા ઘટના સમયે ઉપરના રૂમમાં હતા, જેથી પરિવારના આ બંને સભ્યોનો બચાવ થયો છે। 5 મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અમે જો એના આજુબાજુ રિશ્તેદારો જો રહે છે જાણવા મળ્યો કે એને જો મધર હતી એનો મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતો હતો, જેનાથી મહિના એનો 20 થી 25 હજાર રૂપિયા એનો ભરવા દેતા પડતા હતા અને એના સાથે સાથે ઘરનો પણ ખર્ચા હતા અને લોન પણ બેંકને લીધા હતા, જેના પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 15 થી 20 હજાર હતી અને એને સામે આવક 10 થી 15 હજાર હતી। તો કરાઈમાં પીએસઆઈના આપઘાત મામલે પરિવારજનોએ ડીવાયએસપી સામે ગુનો નોંધાવવાની માંગ સાથે હોબાળો કર્યો। રોષે ભરાયેલા પરિવારે સમજાવવા ડીસીપી વચ્ચે પડ્યા, પરંતુ મૃતકના પરિવારજનો જ્યાં સુધી કાર્યવાહી ન થાય ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે।
કરાઈ પોલીસ એકેડમીના પીએસઆઈના આપઘાત મામલે પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે। પરિવારે પોલીસ પર આરોપ લગાવ્યો છે અને યોગ્ય દિશામાં તપાસ કરવાની માંગ કરી છે। ગઈકાલે કરાઈ પોલીસ એકેડમીમાં તાલીમ લઈ રહેલા પીએસઆઈએ આપઘાત કરી લેતા પોલીસ બેડામાં ચકચાર મચી ગઈ હતી। વર્ષ 2017 બેચના પીએસઆઈ ડીએસ રાઠોડ કરાઈ અકાદમી ખાતે ટ્રેનિંગમાં હતા। એટલું જ નહીં 3 પાનાની સુસાઇડ નોટ પણ તેમની પાસેથી મળી આવી હતી। પરિવારનો આરોપ છે કે આ સુસાઇડ નોટ હજુ સુધી તેને આપવામાં નથી આવી। એટલું જ નહીં પરિવારે ડીવાયએસપી પટેલ ત્રાસ આપતા હોવાથી આપઘાત કર્યો હોવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે। પરિવારનું કહેવું છે કે ડીવાયએસપીને બચાવવા માટે પોલીસ યોગ્ય દિશામાં તપાસ નથી કરતી। તો બીજી તરફ આ સમગ્ર મામલે પીએસઆઈના પિતાએ પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરી હતી અને પોલીસ કમિશનરે યોગ્ય તપાસની ખાતરી પણ આપી હતી। એમને કહ્યું કે દોષિતોને નહીં છોડીએ, તપાસ કરીને પોલીસ તરફથી 100% આશા છે। સિંહ સાહેબે મને કહ્યું છે, કમિશનર સાહેબે, પોલીસ કમિશનરે, તમને ન્યાય અપાવીશું, તમે થોડું ધીરજ અને હિંમત રાખો અને તમે પોતાનું ધ્યાન રાખો। આપઘાત કરતા પહેલા પીએસઆઈ ડીએસ રાઠોડે સુસાઇડ નોટ લખી, જેમાં તેમણે ડીવાયએસપી પર આરોપ લગાવ્યો। સુસાઇડ નોટમાં પીએસઆઈ લખ્યું કે હું ડીવાયએસપી એનપી પટેલના ત્રાસથી આત્મહત્યા કરું છું। તે મને માનસિક ત્રાસ આપે છે, ઓફિસમાં બોલાવી ખખડાવે છે, ખોટી માંગણી પણ કરે છે, એટલે મારી પાસે આત્મહત્યા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી। આ મરતા માણસની છેલ્લી ઈચ્છા છે કે એનપી પટેલને નોકરીમાંથી કાયમ માટે બરતરફ કરવામાં આવે અને યોગ્ય તપાસ બાદ આજીવન કેદ કરવામાં આવે। મારે 3 વર્ષની પુત્રી છે, મરણ પછી એનું કોણ ધ્યાન રાખશે? આ સવાલ મારા મગજમાં હંમેશાથી હતો, પણ એનપી પટેલના ત્રાસથી તે વિચાર મેં ત્યાગી દીધો છે। એટલી ઈચ્છા છે કે એનપી પટેલને આજીવન કેદ કરવામાં આવે। હું પૂરા હોશ હવાસમાં આ નિવેદન આપું છું।